बारिपदा ब्लॉक कार्यालय सम्मुखें बीजेडी पक्षर एक घेराव कार्यक्रम अनुष्ठित हो विक्षोभ प्रदर्शन में दलर वरिष्ठ नेता सुदाम मारांडी, सानंद मारांडी, कृष्णानंद महांती, सरोजिन हेम्ब्रम, राजकिशोर दास, जितेन्द्र महांती और देवाशीष महांती समेत प्राय 200 कर्मी सामिल हुई बीडीओ देवेन्द्र कुमार बलक विरोध में विभिन्न अभियोग आनिथिले। तेबे ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୋଧ ଓ ଅଭିଯୋଗର ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବାରିପଦା ବିଡିଓ ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବଳ। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ବା ବିରୋଧ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଗରିବ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଏହି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ବା ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ। विरोध सत्वे बीडीओ निज प्रशासनिक सेवा मनोभाव में अटल रही जहाँ तक दृढ़ नेतृत्व को दर्शाऊे। तेज आदिवासी विकास को प्राथमिकता दी अंचल पछुआ और अवहेलित वर्ग को न्याय प्रदान करने और सरकारी योजनार सफल रूपायन करने मुख्य लक्ष्य बोली से प्रमाणित कर राजनैतिक आक्रोश सत्वे जड़े सचोट प्रशासनिक अधिकारी भाव गरीब लोकों सपक्ष ठिया हुई सेवा जारी रखा बीडीओ को यह दृढ़ संकल्प स्थानीय जनसाधारण मध्य बेस प्रशंसित होती। प्रकृत तुमको तो लोक कहते सोशल मीडिया हिरो आम जानते तुम हिरो प्रकृत तुम आज प्रत्येक पंचायत में माँ मान आगे तुम आज चिर हो जाऊ बेसी कथा कहबी गोटे कथा कहबी आपण मैंने 11 पंचायत को काली दूसरी बारिपदा ब्लॉक वीडियो जाइके बुली आसवे ताले मु कहबी ताकर दम अच्छे मो बापा माँ माने भाई माने भौणी माने आज एकता होइचंते लड़ाई करके आप वीडियो को फेराव करेंगे पचारे आपण कौटू केते पैसा नहीं जो कार मो पाखे अच्छे लिखाई ज्वलंत कथा टीसी नौकरी प्रत्येक लोक पाखर अच्छा मत बुझातु गोटे दिन कौन भत्ता हो पारे गोटे दिन कौन भत्ता हो पारे ए वीडियो गोटे दिन भत्ता कर सोशल मीडिया रे छाड़ुଛନ୍ତି हिरो होवाई पुणी थे कहवाक चाहूँगी मयूरभंज विजु जनता दल आज चिंता और संकल्प कर गरीब दुखी माँ मान जनसाधारण सागर जहाँ असुविधा हम लड़ाई करने सब संकल्प नहीं काली परदिन आसुचे देशर प्रधानमंत्री आपन देखुं जो झील को असम्मान होचे नवीन पट्टनायक जो महिला सशक्तिकरण करते आज असम्मान कराऊे छोट झीलटी को बलात्कार कराऊे गला बेलू आम दल नेता मैंने कहुच पैसा नहीं बलात्कार करा दुख लज्जार कथा कौन हो पारे तेणु समय आसी माँ मैंने आज आपण जाग्रत होगा पड़ो उठा पड़ो जो कथा कहते से कवि गोदावरी महापात्र उठ कंकर क्षीण शंकर जग दुर्बल आज उठ गौरव हृत गौरव मृत गौरव आज एपाई माँ मैंने आपन को आगक आसवाक पड़ो जो माटीर पिला आम जो माटी लड़ाई करूँ से माटी माँ सुभद्रा लोक जो विश्वास गतिशील करते सरकार पूर्ति जो पालन करने जाऊँ पालन अवसर जनता भत्ता पाऊना आप बड़ दुर्भाग्यजनक जिन लोक पानीय जल पाऊना राशन कार्ड चाउल पाई लोक आवास योजना घर पाई साधारण समस्या बाकी निर्माण कार्य प्रगति कथा रास्ता घाट कथा छाड़ी दिंतु सब क्षेत्र में सरकार विफल से विफलता विरुद्ध में जनसाधारण को जागरण करने
ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରୁରାଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଭଲପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର ସରକାରର ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି, ଅନଲାଇନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖାଯିବ, ଯୋଉମାନେ 90 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି, 80 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଛନ୍ତି, ବିଧବା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ଦିଆଯାଏ। ଏଠି ଭିଡିଓ ଆଗେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବିନା ଏପ୍ରୁଭାଲରେ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ କାମ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ କରିବା କଥା ସେ କାମ ଭିଡିଓ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି କେବଳ ନିଜର ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ କରୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 60% ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ବି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଆମର ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସଭ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅବକାଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଘରେ ସେମାନେ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଛ କଥା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନିଆହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହିକି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଛୁରୀ ଆମର ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କା ଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ସିଧାସଳଖ ଲୋକ ହେଲା ବିଡିଓ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଲୋକ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦବ ନ ଦବ ବିଡିଓ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଧର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2,500 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 1,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ ଗାଡି ଧରିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମୋବାଇଲ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋବାଇଲରେ ସେ ଯୋଉ 2,500 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 5ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦଉଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କେବେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଡାକିକି ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦଉଛନ୍ତି। କୋଉ କାମରେ କିଛି ନଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଏ ଜିନିଷ ବଦଳିବନି। ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗାଁରେ ଯୋଉ ବୁଢା ବାପା ମାନେ, ବୁଢା ମା ମାନେ, ଯୋଉ ୟୁଥ ମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ତିକ୍ତତା ହେଇକି ଏଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ 11ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ତାପରେ ଭିଡିଓ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ପଚାରିବେ, ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସେଟାକୁ ଛାଡା ହଉଥିଲା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫଟୋ, ମାନେ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଛାଡିଲା ଆମର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ତାକୁ ଜଣା ପଡିଯାଏ। ସେଇ ଟାଇପର ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଛାଡିବା, ତାକୁ ଘର ଦେଲି ଇଏ ଦେଲି, ତାହେଲେ ଆମ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠିଆ ହେଇଛି, ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ନ ହବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ। ଭତ୍ତା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ତ 3 ମାସ ହେଲା ପାଇନଥିଲେ। ରଜ ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ, ଏଇ ଆଜି କି କାଲି ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା, ଅନଲାଇନ ଭତ୍ତା ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନି। ହାତ ଭତ୍ତା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଭିଡିଓ ଫିକ୍ସ କରିବେ ନା, ଭିଡିଓ ଉପରେ କରାଯିବ। ଦିଆଯାଉ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ହିରୋ ହବାର ଅଛି ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରୁ ବାହାର, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଯଦି ହିରୋ ହବାର ଅଛି ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସରକାର ପଇସାରେ ତୁମେ ତମ୍ବୁ ଦବ, ଘର ଦବ, କାହାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଯଦି ଏତେ ରାଜନୀତି କରତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବାନି, ଆମେ ପଳେଇବା। ଇଏ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବଳ, ବିଡିଓ ବାରିପଦା। ଆଜି କ'ଣ ସାର୍ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି? ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମଉସା ମାଉସୀମାନେ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲକକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ, ଘରକୁ ଘର ବୁଲୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ହିତାଧିକାରୀକୁ ଆମେ ଭତ୍ତା, ଚାଉଳ, ଘର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ସ୍କିମ୍ ଯଦି ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭତ୍ତାଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ମିଳିପାରିବନି, କେମିତି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। କୋଉ ସାର୍ ପ୍ରୋସେସଟା?
ଆମର ଏଠୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କରୁ ଭତ୍ତା ସିଲେକ୍ସନ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉମାନେ ଏଲିଜିବଲ ଥାନ୍ତି ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କରୁ ତାକୁ ଆମେ ବିଡିଓ ଲେବୁଲରେ ପାସ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସପ୍ଲାଇ ଲେବୁଲକୁ ପଠାଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ପାସ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଭତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି ମୋର କହି ରଖିବା କଥା ଏମାନେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇପାରୁନଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଗଲୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କଲୁ ସେମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଘର ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲୁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ରିଲ୍ କରିକି ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଯଥାର୍ଥ ସେଇଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟେନସନ ଅଛି କେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ବିବିଧ ଲୋକମାନେ ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଉସା ମାଉସୀମାନେ କେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ମୋର ସେଇଟା ଇଣ୍ଟେନସନ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର এই କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧ ମତେ କେବେ ହେଲେ ପଛକୁ ହଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସେଇ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଦେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।